Hope you guys enjoyed the video. So you saw Chitradurga Fort. So we are leaving now to Hampi. Ticket booking information for Chitradurga Fort. Okay guys, we are on the highway of Shira and Hampi. So we are going towards Hampi. Hope you guys enjoy the vlog and do support us and subscribe our channel. Do hit the like button and share our videos. Yeah, as you guys know, we left for Hampi, so we are just having dinner at Shantisagar Hotel here. Yeah, we are searching for rooms and lodge for a stay, so we're not getting any lodge. So all are booked. So even if you're finding it's almost around 2,000 rupees. So we hope that we find a hotel to stay and continue the journey as well. So I'm presently waiting for Vajiraj to come. So let's see what will happen. So good morning guys. As you guys can see, time is around 5:44 a.m. So Vajiraj is preparing Ipi noodles. So right now we are heading towards Virupaksha temple. Now you guys are looking at Krishna temple, but the idol is missing there. Now you are at Lakshmi Narsimha temple and Badavalinga temple. This Lord Narsimha statue. So generally Lakshmi Narsimha is called because goddess Lakshmi will be sitting on Lord Narsimha's lap. As you can see, the idol has been destroyed. So you can see the proof that the idol has been destroyed is that you can see the hands there and the supporting beam which they have given. So the idol should not fall. So that's why they given the beam so to stabilize the idol. So as you guys can see, this is called Badavalinga. So here the water will be always 365 days. The water will be present here in the ground. As you guys can see the water as well. This water will not be like drilled out. It will be like 365 days the water will be present. During the rainy seasons, the water will come to this level, the red color which you can see here. The water will come to that level of the linga. So there is an opening as well
This opening is always will be open. They will not close this opening, not even for a single day. So during the rainy season, the water can come over here as well. This is a speciality of this idol. As you guys can see the water, I hope it's visible in the video. Just a minute. So I hope you guys are able to see this water as well. This will 365 days, it will be present like this itself. There will be always 3 feet of water here. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand up in arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear. So as you guys can see, this used to be the marketplace at Hampi. So here they used to sell these spices and everything like Indian spices in the ancient times. So you guys can see how big the market is here. See, I'm standing over here, still the line continues still there. So you can imagine how big the market was in the ancient times. The Ganesha temple which you are looking at is known as Sasvekal Ganapati temple. Sasvekal means mustard seeds in English. The temple was built by an old lady who used to sell mustard seeds. With that amount, she built this temple. There is a speciality in this Ganesha statue. Ganesha is sitting on Mata Parvati, means Mother Parvati's lap. So it's not visible from the front end. You can see it when I show in the video in the back side. We are at Virupaksha temple, Hampi. So hey guys, as I said, we are at Virupaksha temple. So we are hiring a guide here. His name is Ravi. So he will be showing the Hampi tour today to us. So he will be showing the Hampi tour today to us. Description. So I'll give his number and details in the description. So you can contact him for any tour guide. So okay, he will explain everything in Kannada. So I'll give you the complete details of Hampi in the links in the description as a PDF format. You can find the complete details of Hampi there. Sure, he will. ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸತ್ಯಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳು ದಾಕ್ಷಾಣಿ, ಸೊ ಅವರು ಸತೀದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು ಪಂಪಾದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ ರೂಪ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಅಂತಿದೆ ಸರ್. ಈ ನದಿ ಹೆಸರು ಮುಂಚೆ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೆಸರೇ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಅಂತೇಳಿ.
ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರೋವರ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ. ಈ ಒಂದು ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಂಪಾದೇವಿಯವರು 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವನಿಗೋಸ್ಕರ. ಶಿವನನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ನಗರಿ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಾನರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಕೋತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬರುತ್ತೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ನಗರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಯೋಧ್ಯದಿಂದ ಸರ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಅವರು ವನವಾಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವನವಾಸ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ನಾಸಿಕ್ ಪಂಚವಟಿಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿ ಸರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಜಟಾಯಿಗೆ. ಜಟಾಯಿ ಹೇಳಿತು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಅವರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ನಗರಿಗೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಕದಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ತಡೆಗಟ್ಟಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊದಲು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪಂಪಾ ಸರೋವರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯವರಿಗೆ ಸರ್. ಶಬರಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಾರೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾನರ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ ಮೇನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸುಗ್ರೀವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಸೊ ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ರಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವಾಗ ಹನುಮಾನ್ ಅಂದರೆ ರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಜನೇಯರು ಸೀದಾ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಆಭರಣ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಇವರು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಮಾಧವ ಪರ್ವತ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸುಗ್ರೀವರಾಜರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೀತೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಆರ್ಮಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾದಾಗ ಸೊ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಂದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸರ್ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ ಇದ್ದಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ವಾಲಿಗೆ ಬಾಣದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಳ, ನೀರ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಜ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುಂಚೆ ಇದು ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ನಗರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೊ ವೈಭವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ 12 ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ 11ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮೇನ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ನಾಗರಿಕತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇನ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಹೇಮಾಕೂಟ ಪರ್ವತ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಹೇಮಾಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಈ ಒಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸೊ ಪೀಠ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 4 ವಂಶಗಳು, ಸಂಗಮವಂಶ, ಸಾಳು ವಂಶ, ತುಳು ವಂಶ, ಅರವೀಡು ವಂಶ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಸೊ ಕಂಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಕುಮ್ಮಟ ದುರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಮವಂಶದ ರಾಜರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ವೀರ ಹರಿಯರಾಯ ಬುಕ್ಕರಾಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಸರ್ ಆನೆಗುಂದಿ ಅಂತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಊರ ಹೆಸರು ಆನೆಗುಂದಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಜರಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇನ್ ರಾಜ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜಂಬೂಕೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅಕ್ಕರಾಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಸೊ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅವಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಮೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೆಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 1330ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 4 ವಂಶಗಳು, ಸಂಗಮ ವಂಶ, ಸಾಳು ವಂಶ, ತುಳು ವಂಶ, ಹರವೀಡು ವಂಶ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವಿಜಯನಗರ ತುಂಬ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತೆ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಸೊ 2000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು, 7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತು ಶೈವರು ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೊ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 2000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸು, ಅರೇಬಿಯನ್ಸು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸು, ಚೈನೀಸು ಫ್ರಮ್ ಅರಬ್ ಓಷನಿಂದ ಗೋವಾ, ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಬೈ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈಭವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವರು 64 ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಕಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು 64 ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಬೋಡಿಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಒರಿಸ್ಸಾವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ 58 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಿಗೆ 3 ಹೆಂಡ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಚಿನ್ನಾದೇವಿ, ತಿರುಮಲಾದೇವಿ, ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ ತಿರುಮಲ ಅಂತೇಳಿ, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ತಿರುಮಲಾಂಬೆ, ಮಂಗಲಾಂಬೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು, ಟೋಟಲಿ ಅವರು 4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಿಗೆ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯರು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಳಿಯಂದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಸರ್, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್, ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾ, ಕುತುಬ್ ಶಾ, ಬರಿ ಶಾ, ಬಿಜಾಪುರ್, ಅಹಮದ್ನಗರ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ, ಬೀದರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜರು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಹತ್ರ ಸರ್. ಸೊ ರಕ್ತ ಸಂಗಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನ್ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 24 ದಿನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತೆ ಸರ್. ಕೊನೆ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಗಿಲಾನಿ ಬರಸ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ರಾಮರಾಯರಿಗೆ ಶಿರಸ್ಥಗನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 1565ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪತನ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು 5 ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಳೆಯ ರಾಮರಾಯರಿಗೆ 2 ತಮ್ಮಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸದಾಶಿವರಾಯ, ತಿರುಮಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೆನ್ಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 200 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಿರಂಗಿಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿರಂಗಿಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ 300 ವರ್ಷ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 1856 ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ಲಾ ಸೊ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 250 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಡಲ್ಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಂಡನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಬಿಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ, ಮರೆತು ಹೋದ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 1984ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ACI ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ವೈಭವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಅಕ್ಕಬುಕ್ಕರಾಯರಿಗೆ ಮೇನ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಿಂಗ್ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸರ್ ದೇವರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 165 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಸರ್, 165 ಫೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಗೋಪುರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಳಗಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಬೋ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸುಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾರೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಗೋಪುರ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಟಾಪಯ್ಯ ಗೋಪುರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪಿನೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರದ ನೆರಳು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಟಾಪ್ ಟು 11 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಮುಡ್ ಸರ್, ತಾಳೆ ಮರದ
ಇವಾಗಲೂ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಸರ್ ನೀವು ಹಂಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಂದಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದರೆ ಶಿವನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಾಹನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇಹ ಒಂದು ಮುಖ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಪಿ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್, ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಂದಿ, ಒಂದು ದೇಹ ಮೂರು ಮುಖ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂದಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಹಂಪಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಮುಖ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ರಿಕೋಲ ಜ್ಞಾನಾನಂದಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ನಂದಿ ಏನಿದೆ ಮುಂಚೆ ನಂದಿ ಪೀಠ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಭಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐರನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 1856 ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ಲಾ ಸೊ ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಐರನ್ ರಾಡು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐರನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಲ್ಲಿ G20 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಡೀತು, ಆವಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ ಡರ್ಮನ್ ಲಂಡನ್, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಬ್ರೌಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜಮುದ್ರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಎಂಬಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನದು 3ನೇ ಅವತಾರ ವರಾಹ ಸರ್. ಇದು ಖಡ್ಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಡ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜೇತದ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವನ 3ನೇ ಅವತಾರ ವರಾಹ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, 15ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೊ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಪಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದು ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ ಏನೇನು ಕಟ್ಟಿದಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ 210 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೆತ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನಗಳು, ಸೊ ಮುತ್ತೂರತ್ನ ಇರುವಂಥ ಚೇರ್ಗಳು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಮೇನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯ 6-7 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಪಂಪಾದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದಾದ ನಂತರ 9 ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜರು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ 3 ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಸದಾದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 4 ವಂಶಗಳು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ನಗರಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಪಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋದು 7 ರಾಜರು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಂಟಪ, ಅಂದರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆರೆಮನಿ ಹಾಲ್. ಸೊ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವೈಭವ ಇವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನವರಿ 5ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಸು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ವೈಭವ ಏನಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ವೈಭವಗಳಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೀತದೆ.